ରେକର୍डिଂ କେବଳ ମୁଁ କରିପାରିବି, ତମ ମାନେ ନୁହେଁ। ओके ठीक अच्छी ताले या पूर्व क्लास रे आमे कंडीशन सब देखिथिले कि दीटा इक्वेशन जते बेले हमको दिया जाइथिवो से इक्वेशन दीटा समाधान हेई परिवो कि असंख्य समाधान हबो कि समाधान हेई परिवो नाही ता पई किछि कंडीशन देखिथिले आमे से कंडीशन माध्यम रे आमे बा से शर्त माध्यम रे आमे जानि परिबा को समीकरण गुडा समाधान हेई परिवो कोटा हेई परिवोनी आ कोटा असंख्य समाधान हबो ताले आमे गुटे देखिथिले कोन ना अनन्य समाधान कोन देखिथिले अनन्य समाधान बा जोटा को संगत बोली मध्ये आमे कहउथिले बा जोटा को आमे समाधान संभव बोली मध्ये कहउथिले ए तीनटा ना यार रहउची हेला कि समाधान संभव यार कंडीशन टा होची कोन ना a1 by a2 is not equal to b1 by b2 ओके ना ओके तापरे आमे देखिथिले कोन निर्भरशील निर्भरशील बा जोटा को आमे असंख्य समाधान बोली कहउथिले असंख्य समाधान संभव जार शर्त रहउची कोन ना असंख्य समाधान रो a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 अर्थात a1 by a2 equal to b1 by b2 माने सब गुडा हमरो कोन होतो समान होतो ताहाले हमरो सेटा निर्भरशील बा असंख्य समाधान संभव बोली हमें जानचंदी ओके या से माध्य से मारदलो अरे किए कथा कहजो म्यूट करी कि सियाड कथा हो या को से मारदलो तर देखो नेक्स्ट जो तुम 3 नंबर शर्त कोन रहला असंगत असंगत बा आमे जोटा को समाधान असंभव मध्ये कहि परिया समाधान असंभव बा समाधान संभव नुहे मध्ये हम कहि परिया का कथा हला यार शर्तटी कोन यार शर्तटी हला a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हला जते बेले एई कंडीशन टा माने हमर ट्रू होतुओ दीटा इक्वेशन को नेकी ठीक होतुओ सेते बेले आमे सेटा को कहि परिया असंगत किंबा समाधान असंभव किंबा समाधान संभव नुहे बा जोडी उत्तर x y रो उत्तर बाहरियाटा संभव नुहे बाहरिबो नाही से क्षेत्र रे एई कंडीशन टा हमर ट्रू रहिबो क्लियर यदि क्लियर याको मार दियो डाउनलोड मार दियो मार देलो रेस्पॉन्स करो क्या जो ओके ओके अगेन सर सो नेक्स्ट वर्तमान तमे एग्जांपल 4 टे देखो हला एग्जांपल 4 कोन देछि एग्जांपल 4 रे ना k रो केउ मूल्य गुडी को पई 4x plus ky plus 8 equal to 0 2x plus 2y plus 2 equal to 0 सह समीकरण दुईटी रो अनन्य समाधान संभव ताले एठी हमकु से कोन कहला ना k रो को मानटा पई k बदल रे को संख्या गोटे रियल नंबर गोटे बसिले एई समीकरण दुईटा अनन्य समाधान होतबो बा अनन्य समाधान रो कंडीशन टा माने ट्रू होतबो ओके तो एठी हम कोन करिया ना आगे प्रथम इक्वेशन लिख दियो कोन अछि इक्वेशन 4x plus ky plus 8 equal to 0 जोटे गेला तमरो इक्वेशन 1 सेमिति इक्वेशन 2 कोन ना 2x plus 2y plus 2 equal to 0 जोटे गेला तमरो इक्वेशन 2 एते क्लियर सर ताबरे नमस्कार कोन कहलो हेलो सर हां नमस्कार मु हेलो आयुष रो मामा कहउथली हेलो आज्ञा मैम आज्ञा नमस्कार आज्ञा ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆୟୁଷ ର ମାମା କହୁଥିଲି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡିକିନା ଆୟୁଷ କ୍ଲାସ କରିବ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ଟିକେ ଅନଲାଇନ ରେ ମୁଁ ଟିକେ କରିବି आज्ञा ठीक अछि ଆଜ୍ଞା ठीक ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ହେଲା କ୍ଲାସ କରିବ आज्ञा ठीक अछि ଆଜ୍ଞା तो देखो समस्ते ताले एठारे तमरो a1 कहले कोटा कहलो
सेड को तुम पटू A1 4 4 वेरी गुड तापर B1 A K वेरी गुड C1 8 8 सेमती A2 केते हबो 2 2 B2 कोन हबो 2 एंड C2 कोन हबो 2 2 2 सॉरी 2 क्लियर तो वर्तमान आमको सी प्रश्न कही कौन सह समीकरण दुईटर अनन्य समाधान संभव कथा आमको कही ताले आम अनन्य समाधान शर्तटा को नवा तेबे ये आम लिखिपर कौन ना अनन्य समाधान समाधान संभव र शर्त है अनन्य समाधान संभव पाई लिख अनन्य समाधान संभव पाई शर्त कौन रही अनन्य समाधान पाई शर्त ना A1 by A2 is not equal to B1 by B2 2 ओके ना तो implies वर्तमान आमे A1 by A2 करो A1 रो मूल्य केते 4 by B नहीं A2 रो मूल्य 2 इक्वल टू तापर सेमती B1 रो मूल्य K आउ B2 रो मूल्य केते हिजो 2 ओके ना एति अंडरस्टैंड बुझबले समस्या दी implies वर्तमान कौन करिया याकू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दवा बा जोड़ा वज्र गुणन कहंती हलै ताले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने बुझी परछ समस्ते केमती कौन करिया ना 4 सहित याकू एमती क्रॉस करके हम मल्टीप्लाई कर दवा हलै क्लियर ना एटी हमर इक्वल टू कर देइछंती एटा नॉट इक्वल है हां नॉट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिया माने 4 सहित 2 को गुणन करिवा ताले 4 दुना केते जो 8 इक्वल टू 2 आउ k मल्टीप्लाई हेले हे जो 2k not equal to 2k clear then implies कौन हो गला ताले जो k सहित 2 टा हमर मल्टीप्लाई हेची ताकू जदी हमें लेफ्ट साइड को नै आसीबा से कौन हे जिवो डिवाइड हे जिवो ना ताले 8 by 2 is k not equal to k okay तो implies हमर 8 चु नहीं सॉरी 2 चु 8 ताले कौन हो गला ना 4 is not equal to k तो implies k is not equal to 4 हला ताले अतएव रे हमें कौन लिखिबा हमर एटी कौन बाहरला ना k is not equal to 4 माने k रो मान 4 हबो नाही ता अर्थ कौन ना ता अर्थ होला जदि k रो मानटा 4 व्यतीत बा 4 को छाडी देले आ जे कोनोसी मूल्य बसिबो ए दीटा समीकरण अनन्य समाधान हे परिबो बुझि पालो ना समझते रेस्पॉन्स करो यस सर again sir ताले हां ताले एटी हमें अतएव रे लिखि परिबा कोन ना k इक्वल टू 4 भिन्न भिन्न माने याको या व्यतीत जोटा हैं व्यतीत अन्य समस्त समस्त अन्य समस्त मान पई समीकरण दियो मु शॉर्ट रे लिख दोची तमे कंप्लीट करियो हला समीकरण दियो र अनन्य समाधान संभव हो तमे लिख दो छाड़े हला बुझ पालो एति सर केटा सर नॉट इक्वल टू हबो ना ना के रो मानटा 4 भिन्न माने के रो मान 4 व्यतीत तमे एटी लिखि देई पारो के इज नॉट इक्वल टू अर्थात के टा रो मान 4 हबो नै हला भिन्न कहले 4 हबो नै माने ता अलगा गुडा आसु ओके किबा तमे जदी ई वर्ड को न अंडरस्टैंड करि परछो ताले तमेको एटा एमिति भी लिखि पारो माने वर्ड रे हमें लिखि परिया किछ असुविधा नै कालीटा
ଏଇଟା ତମେ ଏମିତି ଲେଖିପାର k ର ମାନ 4 ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାର ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସିମ୍ବଲ ରେ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ନା k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ଅର୍ଥାତ k ର ମାନ 4 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନେ 4 ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉଟା ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଟିକେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା କଥା ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ। ଓକେ, ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା। ଡାଉନଲୋଡ ମାରିଦେଲ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ୟା ପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ରେକର୍ଡିଂ ତ ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 4 ର ଡବଲ ଆଇଟା କଣ ଦେଇଛି? k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ kx ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, 12x ପ୍ଲସ୍ ky ମାଇନସ୍ k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହବ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଏଠି କଣ କହିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ କଥା କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ତମେ ଆଗେ ଲେଖିଦିଅ ସମୀକରଣ ଦିଟାକୁ kx ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ ରେ ରହିବ k ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଇଏ ହେଲା ତମର ଇକ୍ୱେସନ 1। ଦେନ୍ 12x ପ୍ଲସ୍ ky ମାଇନସ୍ k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଯୋଉଟା ହେଲା ତମର ଇକ୍ୱେସନ 2। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା a1 ଲେଖିଦିଅ k, b1 ହବ କେତେ, ମୋ ସହିତ ପାଳି ଧର ସମସ୍ତେ ହେଲା କି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କୁହ। 3 c1 କେତେ କୁହ, ଫଟାଫଟ କୁହ। k minus 3 ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏତିକି ଯିବ, ଟୋଟାଲ ଟା ଯିବ ହେଲା କି? ହଁ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେମିତି a2 କେତେ ରହିବ, a2 ହେଇଯିବ 12, b2 ହେଇଯିବ ତମର k, c2 ହେଇଯିବ ତମର ମାଇନସ୍ minus 3 k। କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କଣ କହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କୋଉ ସର୍ତ୍ତଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନର, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନର ସର୍ତ୍ତ କଣ, ଲେଖ ଆଗେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କଣ ରହିଛି? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ a1 by a1 by a2 equal to b1 by a2 b2 equal to equal to c1 by c2। ଏତିକି ରହିଛି ଆମର ସର୍ତ୍ତ। ତ ଆଜ୍ଞା implies ଏଥର କଣ କରିଦବା କହିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବସାଅ। କଣ ହେଇଯିବ, k by 12 equal to ଲାଇନ ପଳେଇଲା, କଣ କହିଲ, ଲାଇନ ପଳେଇଲା। କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା? କରେଣ୍ଟ ତ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 3 by ତମେ ତ ଡାଉନଲୋଡ ମାରିଦବ ୟାକୁ ହେଲା କି, ଲେଖିଦବ ପରେ 3 by k ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3 by ମାଇନସ୍ k। ଆଜି ଆମ ଏପଟେ ବି ଦିନ ଯାକ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଏଇ 7ଟା ବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନ ଆସିଥିଲେ ବି ପ୍ରାୟ କ୍ଲାସ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୋ ଫୋନ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଦେଖ ଆମର ତିନିଟା ଯାକ ଟର୍ମ ରେ କଣ ରହିଛି, k ରହିଛି। ତ ଆମେ ତିନିଟା ଯାକକୁ ନ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, କେବଳ ଦିଟାକୁ, ଯେକୌଣସି ଦିଟାକୁ ତମେ ନେଇଗଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦିଟାକୁ ନେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ, କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଦିଟାକୁ ନେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ, କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ନେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଦିଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା କଣ ରହିଛି, k by 12 equal to 3 by k। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିପାରିଲ ନା, ରେସ୍ପନ୍ସ କର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା, ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଦବା ବା ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦବା। k ସହିତ k କୁ ଗୁଣନ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ, k ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12ରେ 3 ଗୁଣନ ହେଇଗଲେ 12 3 କେତେ 36। ତାହେଲେ implies
बर्तमान के स्क्वायर जो अच्छी के वर्ग बा स्क्वायर सीटा आर पटक पळेले कोन हो रूट ओवर किंबा वर्गमूल हो ताले प्लस और माइनस 36 रो वर्गमूल क्लियर ना क्लियर आगे सर सर तो इम्प्लाइज के इक्वल टू हेगला प्लस और माइनस 36 रो वर्गमूल ताले इम्प्लाइज के इक्वल टू कोन हो प्लस और माइनस 6 6 36 रो वर्गमूल 6 क्लियर Okay. ताले वर्तमान कौन बाहला ताले के रो मूल्यटा हमर जदि 6 किंबा माइनस 6 हुए बा प्लस 6 किंबा माइनस 6 हुए तेबे एई दीटा समीकरण कौन हेबे असंख्य समाधान संभव हेबे बुझी पारला समस्ते आज्ञा अतएवटा तमरो बही रे जहा लेखा है ठीक सेई भलिया ही लिख दबो हला मो एठी आ जागा नाही मो लिखुनी एरा ओके କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ନା କେ ର ମାନଟା କେବଳ ପଜିଟିଭ ରେ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ସମୀକରଣ ଦିଅ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବେ ନାହିଁ କେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ମାନେ ଇଏଟାକୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଠି ଜଣା ପଡିଯିବ ହେଲା ତ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ଆମର k/12 ଅଛି 3/k ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମାଇନସ k -3 ତମେ ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖିବ कि प्लस नेले ही हमरो तीनटा जाकर टर्म इक्वल टू हबो जदि -6 नउचन ताल तीनटा जाकर टर्म हमरो इक्वल टू हबो नाही ओके तो मु देखो करूची सीटाऊ हैला तो आमे कोन करथिले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ए शर्त को आमे प्रयोग करथिले जोटी कि हमरो कोन हेतिला सीटा कहलो k/12 equal to 3/k equal to equal k minus k k minus 3 by by k minus k ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଇନସ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ ସେଟା ପ୍ଲସ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ k ର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 6 ପ୍ଲସ 6 ନେବା ସେତେବେଳେ ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ମୁଁ -6 ଟା ନେଇକି ନେବୁ ଦେଖୁଛି ହେଲା ହଉଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ k ବଦଳରେ -6/12 3/-6 equal to 6 - 3 by -6 -3 केटा है कौन है -6 ओके केमती मूल्यटा पुट कली समस्त जानि पारलो ना के बदलटा मु -6 नेली क्लियर आज्ञा ताले एटी कौन है जो देखो ये जो -6/12 टा कौन है जो ये कटि गले ये जो तर 1 2 ले ये कटि गले जो 1 2 आरटा मिसी की तापर काटिया पड़ियो ताले कौन है जोला -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू एटा कौन है जो -9/-6 ये है जो ताले ये माइनस माइनस है जो प्लस 3 को पणिकार दीटा को काट दियो कते जो 3 3 9 3 दुणे 6 ताले इंप्लाइज कौन हो गला -1/2 इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 3/2 देखो प्रथम दीटा टर्म तमरो सेम आसिला किंतु लास्ट टर्म ता से तो सेम हला नाही बुझी होची ना ताले हमरो किंतु कोन कहूची हमर शर्त को जे तीनटा जाको टर्म हमरो सेम आसीबा दरकार इक्वल टू हेबा दरकार हेले कि ताले जेहेतु -6 k रो मानटा -6 नेला बेलको हमरो ए शर्तटा ट्रू हो नाही हेले कि इक्वल टू होनी तेणु करी हमर उत्तर रे k इक्वल टू प्लस और -6 आसीथिले मध्य सेठी -6 टा तार आंसर हबो नाही यदि k रो मान -6 होउची ताहले से समीकरण देय असंख्य समाधान हेबे नाही किंतु प्लस जदि निया जाय ताहले असंख्य समाधान हेबे ओके ताले एटा माइनस रे हमें प्रूव कर देले कि एटी हबो नाही बोली हैला हमें तापरे प्लस रे टी चेक करी के देख दबा हबो कि नहीं करिया ना आज्ञा ताले मु या को ये कर दोची
प्लस रे देखिदवा टिके कौन थिला हमरो एटा k by 12 k by 12 equal to 3 by k equal to minus k minus k k minus 3 by minus k तो माइनस माइनस तल ऊपर कैंसिल कर दिया सेटाକୁ तार वर्तमान कोन हो 6 by 12 equal to 3 by 6 k equal to 6 minus 3 by 6 এই টাইপ रे जो তাহলে आज्ञा कोन हो ये 6 के 6 6 दुणे 12 3 के 3 3 दुणे 6 नहीं कि তাহলে আটটাକୁ आज्ञा ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖିଦବା ତାহলে କଣ ହେଇଯିବ 1 by 2 equal to 1 by 2 equal to 6 ରୁ 3 ପଳେଇଲେ କେତେ ରହିଯିବ 3 3/2 by 6 ତାପରେ ये 3 के 3 3 दुणे 6 ତାହେଲେ implies फाइनली हमर केते रहि गला ना 1 by 2 equal to 1 by 2 equal to 1 by 2 ତାହେଲେ ତିନିଟା ଯାକ ଟର୍ମ ସମାନ ହେଇ ଯାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ବି ସେଇଆ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନର ସର୍ତ୍ତ ତାହେଲେ k equal to ଯଦି ତମର 6 ହୁଏ ତାହେଲେ এই সমীকরণ দুই অসংখ্য সমাধান সম্ভব হবে যদি k equal to -6 নিয়া হଉଛି তাহলে সেটি সম্ভব হব ନାହିଁ ନାଇଁ ହେଲା তাহলে ଆମର ଆନ୍ସର ଏଠି କେବଳ k ର ମାନ 6 ପାଇଁ এই সমীকরণ দুই সমাধাନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ ଆଜ୍ଞା ଭେରି ସାର୍ ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ଯଦି କିଏ କ୍ଲିୟର ନ ହେଲା ମତେ କହିବ ହେଲା କହିବ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ଅଛି କ୍ଲାସ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଡ ହିଁ ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଣ୍ଡ ହବ ହେଲା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସାର୍ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି କଣ ରହିଛି ଦେଖିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ ପୁଣି ସେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କଥା ଆମକୁ କହିଲା ହେଲା ଯୋଉଠି କି ଇକ୍वेସନ ଆମକୁ ଦିଟା ଦେଇଛି କଣ ନା 5x minus 3y equal to 0 ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍वेସନ ଦେଲା ଆମକୁ 2x plus ky equal to 0 ଗୋଟେ ହେଲା ଇକ୍वेସନ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍वेସନ 1 2 ନେଇ ଯାଅ আচ্ছা ଦେଖିଲ ଏଇ ଇକ୍वेସନ ରେ ତମକୁ c ହିଁ ଦେଇନାହିଁ c ଦେଇଛି କି c ଦେଇନି ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ କରିବା c ଟାକୁ ହିଁ ନେବାନି ହେଲା ଆମେ ନେଇ ଯାଅ a1 equal to 5 b1 equal to minus 3 a2 equal to 2 b2 equal to k clear তাহলে অসংখ্য সমাধান ପାଇଁ শর্ত কোন রয়েছে কো অসংখ্য সমাধান সম্ভব ପାଇଁ শর্ত ଆମର ତିନିଟା ଯାକ ଟର୍ମ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ତ ଦିଟା ହିଁ ଟର୍ମ ଅଛି ତେଣୁ କରି ଆମେ ଦିଟା ଟର୍ମ ନେଇଯିବା ହେଲା ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆମର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ implies ଧର କଣ ହବ a1 କେତେ 5 by 2 equal to minus 3 by k ହେଲା implies ତାହେଲେ ବଜ୍ର ଗଣନ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 5k equal to minus 3 plus 2 multiply କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ -6 ଓକେ କିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଫାର କଣ ଦେଇଦେଲନି ତାପରେ implies ଗାରେଇବନି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଗାରେଇବ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରୁ ବାହାର କରିଦେବି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ ରିମୁଭ କରିପାରିବି ଏପଟେ ତମକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ତାହେଲେ k equal to କଣ ହେଇଯିବ -6 by 5 ହେଲା ଯଦି k ର ମାନ -6 by 5 ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ସମୀକରଣ ଦିଅ କଣ হবে ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବେ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ପିଲେ ଦେଖ ଅତଏବଟା କେତେବେଳେ ଛାଡିବନି ଅତଏବଟାକୁ ଲେଖିବ ବୁଝିଲେ କି ମୁଁ ଲେଖୁନାହିଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ହେଲା ବହିରେ ତମର ଅତଏବଟା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ଅତଏବ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ମିଳେ
ଯଦି ତମେ କେହି ଅତଏବ ଟାକୁ ଛାଡି ଦଉଛ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାଅ 1 ମାର୍କ ତମର କଟିଯିବ। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଏଗୁଡା, 5 ମାର୍କରୁ 1 ମାର୍କ କଟିଯିବ ଯଦି ଅତଏବ ଛାଡିବ। କ୍ଲିୟର? ଅତେବେଟା ସାର୍ କଣ? କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା କଣ ଅତଏବ ଟା ଲେଖି ଜାଣନ୍ତିନି। ଅତଏବ କଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା କହିଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଅତଏବ। ଯେମିତି କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଏଇଠି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କଣ କହିଲା କୁହ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ତମକୁ କେ ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଗୁଡାକୁ ଛାଡିଦିଅ, ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ତମେ ସେଇଠି ରଖିବ କଣ କେ ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଟା ବସେଇଦବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଠି ମୂଲ୍ୟ କଣ ବାହାରିଲା -6/5। ତାହେଲେ କେ ର -6/5 ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଗୁଡା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ଲେଖିବ ଅତଏବ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍। କେବଳ କେଉଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉ କେଉଁ ଜାଗାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କେଉଁ ପାଖରେ ତମେ -6/5 କୁ ଲେଖିଦବ, ତାହେଲେ ତମର ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଅତଏବ। କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫିନିଶ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା ହେଲା। ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି 5 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ବି କିଛି କରିଥିଲ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ଜଣ ଜଣକା ତମର ଚେକ୍ କରିନି କିଏ କେତେ ଠିକ କରିଛ ଭୁଲ କରିଛ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବାଟା ଟିକେ ମତେ ମାନେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ମୋର ବି ଟିକେ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି ହେଲା କି। ଆଉ ତେଣୁକରି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କଲା ପରେ ବହି ପଛପଟେ ତମର ଆନ୍ସର ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଦେଖିବ ଠିକ ରହୁଛି କି ନାଇଁ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଯୋଉଟା ତମେ କରିପାରିବନି, ଉତ୍ତର ତମର ଅଲଗା ବାହାରିଲା, ସେଇଗୁଡାକୁ ମତେ ପଚାରି ନବ। ଓକେ କ୍ଲିୟର? ସୋ ତମର 1 ନମ୍ବର ଏକ୍ସରସାଇଜ ର ଏକ୍ସରସାଇଜ 1A ର 1 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତମକୁ ସେ ଦେଲା x + y = 0। ଏ ହେଲେ ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କଣ? ହେଲା, ମାନେ ଏଠି x ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା, x + y ମିଶିଲେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଶୂନ ହଉଥିବା ଦରକାର। କଣ x + y = 0 ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ କଣ? ଅର୍ଥାତ ହେଲା x ର ମାନ ଆଉ y ର ମାନଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ବା ଯୋଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସୁଥିବା ଦରକାର 0। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ତମକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର 4ଟା ଦେଇଛି, ସେଇ 4ଟା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ କୋଉ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶଉଥିଲେ ଆନ୍ସର ଆସୁଥିବ 0 କହିଲ? ସାର୍ -4 4। ବାସ୍ ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଟା ଆମକୁ ଦେଲା 4 5, 4 5 ତ ମିଶେଇଲେ ଆମର ହେଇଯିବ କଣ 9 ହେଇଯିବ। ତାର 5 ଆଜ୍ଞା 5 ମିଶେଇଲେ 10 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ -4 ଆଉ +4, -4 +4 ଏ ଦିଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ମିଶେଇ ଦେଲେ -4 +4 କଟିକି ଏଟା 0 ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଥାର୍ଡ ରେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଲା କଣ ଦେଲା ନା x - 2y = 0। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି 4ଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ସେ 4ଟା ଉତ୍ତର ଭିତରୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସବୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ବସେଇକି ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତମକୁ କଣ 4 ଆଉ 2 ଦେଇଛି। ଏଇଠି 4 2 ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ପ୍ରଥମଟା ହେଲା x ର ମୂଲ୍ୟ, ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହେଲା y ର ମୂଲ୍ୟ। ଏଇଟା ଜାଣିଛ ନା ସମସ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଏଇଠି x ବଦଳରେ ଆମେ ବସେଇବା କେତେ 4 - 2 * y ଟା 2 ଦେଇଛି, 2 ବସେଇକି ଦେଖ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ 4 ଫେଡାଣ 2 ଦୁଣେ 4। ଆଚ୍ଛା, 4 ରୁ 4 ଗଲେ 0 ହେଇଯାଉଛି ନା? ତାହେଲେ LHS = RHS RHS = RHS ବାହାରି ଯାଉଛି। RHS ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା? ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ତମର ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ତମକୁ ଦେଲା କଣ ନା 2x + y + 2 ହେଲେ ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କଣ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖିବ। x ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ ବସେଇଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଠି 0 ଆସୁଥିବ,
ସେଇଠି ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଦେଲା 0 ଆଉ 2 ଦେଇଛି 0 2 ଅର୍ଥାତ 0 ଆଉ 2 ଦେଇଛି ପ୍ରଥମଟା, ତାହେଲେ x ହେଲା 0 y ହେଲା 2 କରିକି ଦେଖ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ 2 into 0 plus 2 plus 2 ତାହେଲେ 2 ରେ 2 ରେ 0 ଗୁଣିଲେ 0 ଯେ +2 କଣ ହେଇଯିବ 4 equal to 4, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟାରେ ଆମର 0 ଆସୁ ନାହିଁ। ତ ସେ ତେଣୁକରି ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ଦେଇଛି ନା 2 ଆଉ 0 ଦେଇଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବସେଇକି ଦେଖ। ତାହେଲେ 2 into 2 plus 0 plus 2 ଏହା ହବ ନା equal to 4 plus 2 equal to 6 ହେଇଯାଉଛି ତମର, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ରେ କଣ ଦେଇଛି -2 ଆଉ 0 ଦେଇଛି, -2 0 କୁ ବସେଇକି ଦେଖ ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ x ବଦଳରେ -2 ବସେଇବା ନାଇଁ କି, ତାହେଲେ 2 - 2 ପ୍ଲସ୍ y ହେଲା ତମର 0 ପ୍ଲସ୍ 2, ତାହେଲେ 2 ଆଉ -2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ ହେଇଯିବ -4 ପ୍ଲସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଲା ତମର 2, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ କେତେ -2, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତମର ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି କଣ, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି 0 ଆଉ -2, ଏ ଦିଟାକୁ କରିକି ଦେଖ, ଏଠି କଣ x ଟା 0 ହେଇଥିବ y ଟା -2 ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା 2x ଅର୍ଥାତ 2 into 0 ପ୍ଲସ୍ y କେତେ ହେଇଥିବ -2 ବଇଲା ପ୍ଲସ୍ 2, ହେଲେ 2 into 0 କଣ ହେଇଯିବ 0, ଇଏ +2 -2 କଟିଗଲେ ତମର ସେଇ 0, ତାହେଲେ 0 plus 0 equal to 0, କ୍ଲିୟର ନା। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ 0 ହେଲା ତମର ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର, ରେସ୍ପନ୍ସ କର, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ କହିଦେଲି କି, କିଏ ଜାଣିପାରିଲନି ଯଦି କୁହ ମତେ, ମୂଲ୍ୟଟାକୁ କୋଟ କରିକି ଦେଖିବା ହେଲା, ହେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ତମେ ଏଇଟା ଏତେ ଗାରେ ନ ଗାରେଇକି ବି ଯିଏ ଯଦି ପାଟିରେ ପାଟିରେ କରିପାରିବ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ହେଲା, ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି କିଏ କରିପାରିବ। ଆଜି ମାଇଣ୍ଡରେ କରିପାରିବନି ସେ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟକୁ ବସେଇ ବସେଇ କରିବ। ଓକେ, ୟାକୁ ତାହେଲେ ଲିଭଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଦେଲା ତମକୁ ଆଇଭି ଯୋଉଟା x - 4y + 1 = 0 ଦେଇଛି ତମକୁ, ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ଏତିକି ଇକ୍ୱେସନ ଟା ହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କେତେ ବୋଲି ତମକୁ କହିଛି, ଏଇଟା ବାହାର କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଆମେ x କୁ କଣ କରିବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଇଟ ସାଇଡ ନେବା, ତାହେଲେ x = କଣ ହେଇଯିବ -4y ଅଛି ଏଟା ହେଇଯିବ +4y, +1 ଅଛି ଏଟା ହେଇଯିବ -1। ଦେଖ ସେଇଟା କୋଉଟା ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର x = ଓକେ। ତାର ଭି ନମ୍ବର ଯୋଉ ତମକୁ ଦେଲା, ଭି ଟା କଣ ଦେଇଛି ନା 2x - y + 2 = 0, ହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ସିଏ କେତେ ତମକୁ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ -y = -2x - 2, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଦେଖ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ କେତେବେଳେ ମାଇନସ ରଖିବା ନାହିଁ, ତ y ଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇନସ ଗୁଣିଦେବା ହେଲା, ତାହେଲେ ମାଇନସ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ କଣ ହେଇଯିବ +y ହେଇଯିବ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ ମାଇନସ ଟାକୁ ଭିତରେ ଗୁଣ କଣ ହେଇଯିବ ନା +2x + 2, ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି। ତାହେଲେ v ର y = ହବ କଣ 2x + 2, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ନା କିଏ ଜାଣିପାରିଲନି, ଯୋଉ ମୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାଇନସ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ବା ଗୁଣନ କଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ନା କିଏ ଜାଣିପାରିଲନି ମତେ କୁହ। ଯଦି ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପଢେଇବି ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ଟିକେ ଡିଫାଇନ କରିକି ମୁଁ ପଢେଇବି। କଣ କହିଲ? ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଁ ସେମିତି କହିବ, ସେମିତି କହିଲେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଏତେ ଡିଫାଇନ କରିବି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ। କାରଣ ତମେ ଦଶମ ପିଲା, ତମର କୋର୍ସ ମାନେ ବେଶୀ ସ୍ଲୋ ରେ ପଢେଇଲେ କଣ କି କୋର୍ସ ସରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଜାଣି ନ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଠ ପଢାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ। ତମେ ସମୟ ଦଉଛୁ ମାନେ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜାଣିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କୋର୍ସ ସାରିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲନି, କେମିତି ଚିହ୍ନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ
ଏତିକି ମନେ ରଖ କି ମାଇନସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇନସଟେ ଅଛି ତାପରେ ବନ୍ଧନରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସପୋଜ x ମାଇନସ୍ y ପ୍ଲସ୍ z ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା କି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟା ଥିବ ବନ୍ଧନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠେଇବା କଣ ହବ ନା ତା ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ସେଟା ଗୁଣନ ହେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ସହଜ ଉପାୟରେ କହୁଛି ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଦିଅ କି ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଠେଇବା বা ବ୍ରାକେଟଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଠେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା x ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଓକେ ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ x ହେଇଯିବ ହେଲା ମାଇନସ୍ y ଅଛି ଇଏ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ z ଅଛି ଇଏ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ z ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଟା ଅଛି ତ y ରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନୀ ଟା ଆମେ ଉଠେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ y ହେଇଗଲା ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣର ମାନେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ପାରିବା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡାଣ କରିପାରିବା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ କରିପାରିବା ଆଉ ହରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବା ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ବି ପଡିବ ହେଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଧର ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି 5x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ମନେକର ଅଛି ହେଲା କି ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିପାରିବ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ହରଣ କରିପାରିବ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡାଣ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସିଏ କଣ କହିବ ନା ମୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ +5 କରିବି ତାହେଲେ 5x ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ 5 କ୍ଲିୟର ନା ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା କରିବ ହେଲା କି ତ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ କଣ କଲି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ କଲି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲି ବୁଝିଲା ତ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର କଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ମାଇନସ୍ ୱାଇଟା ଥିଲା ସେଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା କଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯାହା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ମାଇନସରେ ରଖିବା ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ତ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ମାଇନସ୍ ଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ଆଉ କିଏ ଜାଣିପାରିଲନି କୁହନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢିଆ ତାପରେ ତମର VI ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଲା x ମାଇନସ୍ 2y ପ୍ଲସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ କରିବା -2y କୁ ଲେଫ୍ଟ କୁ ରଖ ଅଦରୱାଇଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ କୁ ନିଅ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ -x -3 କ୍ଲିୟର ଏତିକି କ୍ଲିୟର ନା ମୁଁ କଣ କହିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ରଖିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଏଇଠି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା ଓକେ ତାହେଲେ -2y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -x -3 କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଉଠେଇବା ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ +2y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ 3 ସବୁଗୁଡା ମାଇନସ୍ ଥିଲା ସବୁଗୁଡା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା କ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ତାହେଲେ ଆମେ y ସହିତ 2 ଟା କଣ ହେଇଛି ଗୁଣନ ହେଇଛି ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ସିଏ ହରଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା x ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 2 କ୍ଲିୟର ଏଇ ଯୋଉ x ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 2 ଆମେ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବି ଲେଖିପାରିବା y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନା 1/2 ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ 3 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା କାରଣ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ସେଇ ଏକା କଥା ଏଟା ହେଲା କ୍ଲିୟର ନା 1/2 ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ 3 ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ଏଇ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଥ 1 ଅଛି କଣ ହୁଏ ନା ଉପରକୁ ଉପର ଗୁଣନ ହେଇଯାଏ ତଳକୁ ତଳ ଗୁଣନ ହେଇଯାଏ ଓକେ କି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବେ ସିଏ କଣ ହେଇଯିବ x ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ ସେଇ 2 ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 2 ଲେଖିବା ଯାହା 1/2 ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ 3 ଲେଖିବା ସେଇ ଏକା କଥା ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଏତିକିରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସର୍କଲ କରୁଛି ହେଲା କି ଦେଖ ଏଇ ସର୍କଲ ଯୋଉ ପାଖରେ କରୁଛି ଏତିକିରେ ଉତ୍ତର ଛାଡିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତମର ଦେଖ ଯୋଉ ସିଏ ଯୋଉ 4ଟା ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସର୍କଲ କରୁଛି ଏଟା ଦେଇନି ତମର ଆନ୍ସର ବକ୍ସ ରେ ଦେଇଛି କି ସେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଆନ୍ସର ବକ୍ସ ରେ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ତମକୁ ଆନ୍ସର ବକ୍ସ ରେ ବାହାର କରିଦେଲି କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର
ताले सेटु आंसर कोटा हबो ना 1/2 into x plus 3 टा तमर हबो आंसर क्लियर ना कार किछि संदेह रहला को कार किछि संदेह रहला कि रेस्पॉन्स करो ना सर हेलो ना सर हाउ ताले एथरो आगो बढ़िया सर एक नंबर बी टे कौन जाते रे कोन एक नंबर बी 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 भी एक नंबर भी हाउ ठीक अछि आगे सेमति पचारियो वेरी गुड सेमति पचारियो हला हाउ एक नंबर भी को आउथर करदा यू हैव क्लियर हाउ हाउ ठीक अछि या को डाउनलोड मार दलो तो देखो एक नंबर भी कोन अछि से हमको देला 2x minus y plus 2 equal to 0 कहिजी हेले से हमरो y रो आंसर y रो वैल्यू टा मागुची केते बोली हला तो इम्प्लाइज कोन करबा जेहेतु हमको y से मागुची ताले y को लेफ्ट साइड रे रखिबा अदरवाइज जो रहले हम ताको राइट साइड नेबा ताले प्लस 2x अछि एटा पटो पळे आसला हे गला -2x प्लस 2 अछि एपटो आसला हे गला -2 हला किंतु लेफ्ट साइड रे जो अछि संख्याटा हमरो ताको हम माइनस रखिया नाही ताको पॉजिटिव करिया पड़ियो हमको ताको पॉजिटिव करिया पई हेले हमको कोन करिया पड़ियो उभय पार्श्व रे गोटे माइनस टे मल्टीप्लाई करिया पड़ियो हला ताले माइनस माइनस y इक्वल टू माइनस इनटू -2x - 2 एति बुझी पारलो ना बुझी पारलती मते किए आज्ञा सर कहतलो भी नंबर टा किए पचतलो नाटा टिको सर संजीव संजीव हां संजीव जानि पारलो आज्ञा सर कोन कले जानि पारलो तो एई लेफ्ट साइड रे जो हमरो y पाखरे माइनस टा थिला लेफ्ट साइड रे हमें y लेफ्ट साइड कहले बुझी पारछो तो माने बां पटे ए समान चिन्ह रो गोटे हला बाम पार्श्व बा एलएचएस आ गोटे हला आरएचएस हलै एटा हला तमरो एलएचएस एपट डाहाण पट्टा हला आरएचएस तो सेई एलएचएस पटे तमरो माइनस चिन्ह टा रखिबा नाही ताको पॉजिटिव करिया प्लस करिया ताको प्लस करिया पे हला हमको कोन करिया पड़ियो जहा करिया पुनी हमें उभय पार्श्व रे समान जिंस करिया जदि हमें लेफ्ट साइड रे हला एलएचएस रे जदि हमें माइनस टे मल्टीप्लाई करचंदी गुणन करचंदी ताले आरएचएस रे मध्ये गोटे माइनस टे गुणन करिया बा डाहाण साइड रे गोटे आरएचएस ए जो सॉरी माइनस टे गुणन करिया ताले सेही अनुसारे बां पटे माइनस टे गुणन कले आ डाहाण पटे मध्ये माइनस टे गुणन कले ताले इंप्लाइज एथर मु या पूर्वरु तुमको किछ समय पूर्वरु कहली कि बंधनी उठेला बेलकू हमर चिन्ह परिवर्तन हे जिवो जेतेबेले बंधनी पूर्वरु कोन थिवो माइनस टे थिवो किंतु बंधनी पूर्वरु जदि प्लस टे थांदा ताले कोन हि थांदा माइनस ना बंधनी पूर्वरु जदि प्लस चिन्ह अछि माने करो x - y अछि माने करो ताले सेटा सेया ही रहइबो चिन्ह परिवर्तन हबो नाही प्लस थिले चिन्ह परिवर्तन हबो नाही किंतु माइनस थाई जदि बंधनी पूर्वरु माइनस टा थाए ताहले सेही क्षेत्र रे चिन्हटा तमरो परिवर्तन हे जिवो एटा हे जिवो -x + y जेतेबेले हमें बंधन टा उठेगा जेतेबेले माइनस थिवो प्लस थिले किछि चेंज हबो नाही ताले एठी कोन हे जिवो ना +y = +2x + 2 बुझि पारलो संजीव आज्ञा सर बुझिपारलो तमरो गोटे हम देखिबा मु आ गोटे टाइम फिक्स करिवि ए जो फंडामेंटल एगोटा फंडामेंटल पाठ गोटा ए फंडामेंटल क्लियर ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରଖିବା ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି ତମର मैथमेटिक्स ର ଏଇ ଟାଇପ ର फंडामेंटल जिंस ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ डिस्कस କରିବା ओके आज्ञा ତାହେଲେ ୟାକୁ ମୁଁ ଲିଭଉଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ କ୍ଲାସ ରେ ଅଛ ରେ ଦେଖିକି ଟିକେ सर କହିଲ 5 जण 5 ଜଣ ମତେ ଛାଡିକିନା ନା ମତେ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକି सर ହଁ आपन मिसेई ତମେ 4 ଜଣ ଅଛ ତାହେଲେ ହଉ। ମାନସ sir ଆଜି କ୍ଲାସ ନେବେ ନା ହଉ ୟାକୁ ତାହେଲେ ଲିଭଉଛି ନାହାନ୍ତି
ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ତମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡିରୁ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଯୋଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ନା? ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉଟା କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୀକରଣ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଉଠଉଛି। ସାର୍ ଶୁଭୁନି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ହ୍ୟାଲୋ, ସାର୍ ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି। ଶୁଭୁନି। ଶୁଭୁନି? ଆଚ୍ଛା।